पिछले समय दौरान ट्रांसपोर्ट माफिया जिन्हों कहा जाता सी पूरे करके जिहड़ा ट्रांसपोर्ट का साडे महकमे का नुकसान होया उहदे की कारण सन, वो क्यों होया ते अज दी जिहड़ी साडी अज साडा जिहड़ा रेवन्यू च जिहड़ा वाधा होया हुण तक ये महीने के अंदर अंदर ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ अज जानकारी देने वास्ते इत्थे सद्दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि सारे ने अहमद शाह अब्दाली का नाम ठीक सुनिया होना है। अहमद शाह अब्दाली का नाम सुनिया होना है सारे ने, जिन्हों ने पंजाब नूं 7 वार लुटिया। लेकिन मैनू लगता है कि अज जे अहमद शाह अब्दाली जिंदा होंदे तो उन्होंने भी जिहड़ी आ लुट है माफिया दे विच होई, ट्रांसपोर्ट माफिया, किते ना किते उन्होंने भी शर्म महसूस करनी सी कि ये तो मेरी तो कोई लुट ही नहीं है, जो मेरे तो भी वड्डे इन्हां एहलकारां ने। और खास करके अहमद शाह अब्दाली नूं तां लुट दे नाम नाल जाणिया जांदा सी कि वो कदे सोमनाथ मंदिर लुटदा सी, कदे पंजाब लुटदा सी, कदे कुछ लुटदा सी। लेकिन जिन्हां लोगों नूं पंजाब दा रखवाला बना के भेजा गया, पंजाब दे राखे बना के भेजा गया, जिन्हां ने नारा लाया सी राजनयिक सेवा दा, उन्होंने पंजाब नूं अब्दाली तो वध भी लुटिया। इहदे मैं तुहानूं अज आंकड़े तुहानूं पेश करना चाहुंदा है। तो हो सकता है अहमद शाह अब्दाली ये महसूस करता होवे जे किते कोई उन्हां दी रूह भटकदी होवे कि मैनू तो पंजाब आउणा ही नहीं चाहिए सी, उत्थे तो मेरे तो वड्डे अब्दाली बैठे है जी। सो अज तक मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जी, अक्तूबर महीने दे विच असीं 304 बसां इलीगल इंपाउंड कीतियां, जिहड़ियां सम ऑफ द बसेस विदाउट टैक्सेस, विदाउट परमिट्स ते अदर जिहड़ियां होर उन्हां च त्रुटियां सन। 68 बसां दे चलान किए गए ते इहदा असर की होया कि 7 करोड़ रुपया सानू रेवन्यू टैक्स कलैक्शन दे वल्लों आया। लेकिन हजे काफ़ी बकाया बाकी है। लेकिन 7 करोड़ रुपया हुण तक एक महीने दे विच जिहड़ा टैक्स कलैक्शन हुई है, जिहड़ियां टैक्स डिफॉल्टर बसां सीगियां उन्हां तो सानू 7 करोड़ रुपया आ चुके जी। लेकिन होर भी काफ़ी ऐसे डिफॉल्टर्स हैगे ने जिन्हां तो पैसा आना बाकी है, लेकिन 7 करोड़ रुपया हुण तक आया है। इस दे नाल नाल अगर असीं गल करिए पनबस ते PRTC दी, तां जिहड़ा सितंबर महीना सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਦੀ कमाई साडी 39 करोड़ रुपया महीने दी सी। कलैक्शन नॉट कमाई, कलैक्शन 39 CR ते पंजाब रोडवेज दी सी 34.15, यानी कि दोनों नूं अगर मिला लीए तो 73 करोड़ पॉइंट 16 73 करोड़ 16 लाख सानू एक महीने दा कलैक्शन हुई। 73, PRTC 39, पंजाब रोडवेज 34.15, टोटल 73.16, यानी कि 73 करोड़ 16 लाख एक महीने दा साडी कलैक्शन हुई, रेवन्यू आया सितंबर। तो जे मैं अक्टूबर की गल कर ला, हुण नवंबर चल रहा है, लास्ट मंथ दी, तो PRTC 54.74, 54 करोड़ 74, जेड़े कि 39 हुंदा सी, वो 54.74 आ गया जी। ते जेड़ा पंजाब रोडवेज हुंदा सी 34.15, वो 49.57 हो गया जी।
49 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਐਂਡ PRTC 54 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ, ਜਾਣੀ ਕਿ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 53 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 31 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਅਗਰ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ 1 ਡੇ 1 ਕਰੋੜ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੰਥਸ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ, ਇਹ 42.57% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 42.57 ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 14.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 10 ਸਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਰਨੀਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ 14.5 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸਿਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 14.5 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ 14.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਨਾਬ ਤੇ 5220 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। 5220 14.5 ਸਾਲ 'ਚ 5220 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ 5220 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ PRTC ਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? 5200 ਕਰੋੜ ਦਾ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5220 ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ 5220 ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ 1 day today is equal to 5220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ 5220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਇਲੀਗਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਟਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਰਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ
ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਬੋਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 2012 ਚ ਜੀ 2012 ਚ ਇਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸਸ ਫਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 38 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ 38। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 680 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ PRTC 45 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 45 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ PRTC ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜੀ 38 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ PRTC 45.25 ਕਮਾਈ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 38.10 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ 42 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 42 ਰੁਪਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਡੇਲੀ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਤੇ ਅਗਰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਟੁਡੇ, ਇਹ 3285 ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਚ 3285 ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜੇ 3285 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ 42 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹ 1380 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ।
ਟੋਟਲ ਪਰ ਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 42 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਡੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 42 ਰੁਪਏ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, 42 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲੀਗਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਡੇ 42 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 42 ਲੱਖ, ਜੇ ਉਹ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 900 ਜਿਹੜੇ 3285 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਾਂਗੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1380 ਕਰੋੜ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1380, 5220 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 1380 ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੂਨਾ ਰਾਜਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 842 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਲਾ ਲਓ, 24000 ਬੱਸ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24000 ਬੱਸ ਇਸ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24000 ਬੱਸ, 24000 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, 6600 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ 30 ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 24000 ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਖਰੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ 50000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ 50000। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 50000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਨਫਰਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਫਲੀਟ ਹੈ ਜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੋਂ 1100 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 1550 ਪੰਜ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸਾਂ, 2650 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ 24000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 12000 12500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਸ ਚੋਂ 2-2 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।